સરસ. સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બનાવવા માટે તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું મારા મિત્ર જોશના અને સાહિલને કહીશ કે તે આગળના કાર્યક્રમનો દોર વધારે. Hello, hello. So our next performance is ramp walk. So before we begin the ramp walk, let's take a moment to appreciate the creativity and efforts of junior AA class. The little ones have been preparing tirelessly to showcase their talents today. We are thrilled to welcome you to meet the style and glamour of our students. In this, they will do the ramp walk and blink of your eyes. And now, without further ado, let's bring forth our fashion style and charming gentlemen from junior KG class for their special ramp walk.
જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે. તો તાળીઓના ગડગડાટથી તમે એમને મોટિવેટ કરશો. આપની તાળીઓ બંધ ના થવી જોઈએ. तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज. सारे बच्चों को तालियों के माध्यम से really, it was so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Now, I would like to hand over this mic to my friends Nisarg and Nedraj. ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਿਲਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਿਲਾਓ, ਮਚਕ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਮਚਕ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਵੀਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਢੋਲ ਮੰਗਾਓ, ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ. Now, let's move to our another performance which is Punjab की शान. तो हमारी प्यारी ऑडियंस, हमारा भारत एक अतुल्य देश है. इसकी संस्कृति अतुलनीय है. हर एक राज अपने आप में खास है. उस पानी में देश दुनिया की भाप है. सास की बातें अनोखी है. सरसों और लक्ष्मी, पंजाब भांगड़ा, हर कोई अपना और पंजाबियों का परिवार है. अद्वितीय रंगीन और साधारण भारत का हृदय स्थल है. पंजाब और पंजाबियों की छटा निराली है. सरसों का साग, मक्के दी रोटी, बीच पंजाबी भांगड़ा. उसका कोई जवाब नहीं है. तो आइए आपको ले चलते हैं पंजाब की सैर और. The stage is set, the excitement is palpable, and it's time to witness the magic that our class second student has prepared for us. I invite each and every one of you to join us welcoming our dancer as they take the center stage for their special performance. Brace yourself for an unforgettable dance journey towards Punjab as our class second stars present a delightful performance that will leave you spellbound. कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता. सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार.
ધુમાડો ઓછો કરાવો ને. હલો એક તો ઓક્સિજન લેવા બી તકલીફ પડે નહીં. Let's show our class second dancer with applause. What an incredible performance! वाह यार वधिया नाल डांस करदा खूब ज चंगा जी। Now our next performance is Bihu dance. ઓછો કરાવો. वैसे अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बात याद आ रही है, क्या? चुपचाप बैठो नहीं, ये प्रोग्राम थोड़े शोर से होना चाहिए। चुपचाप बैठो नहीं, ये प्रोग्राम थोड़े शोर से होना चाहिए और तालियों सीटियों का हल्ला थोड़े जोर से होना चाहिए। Welcome to the state of Assam, where the vibrant and energetic Bihu dance is celebrated with a great fervor and joy. Bihu is not just a dance, it is a way of people for the life of Assam. Let's take a closer look at this mesmerizing dance form. अरे रुक रुक, डांस से पहले एक शायरी तो होनी चाहिए ना? हाय भाई, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में ही नहीं था, ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था ब्रो। अरे बट अब ऑडियंस को बोल दिया तो एक शायरी तो होनी चाहिए। चल ओके ओके, ट्राई करता हूँ। हेलो. कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर। इसी तरह तक आगे बढ़ते रहे तो देखना, तय समंदर एक दिन फासला होगा जरूर, तय समंदर एक दिन फासला होगा जरूर। बड़ा फंक्शन में जाए कोई जन तो अच्छी ठेव ना फटाफट, जल्दी फटाफट ठेव दे. बस હલો નમસ્કાર. જ્ઞાનયોગ વિદ્યા સંકુલમાંથી 1 થી 5 ધોરણની નાની બાળાઓ આજે બિહુ નૃત્ય રજૂ કરવા જઈ રહી છે. તો હું તમને બિહુ વિશે સામાન્ય માહિતી આપીશ કે બિહુ એક આસામનું એક ટ્રેડિશનલ ઉત્સવ છે. જ્યારે ખેતીની અંદર તૈયારીઓ ચાલુ થતી હોય, આપણે ખેતી કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે શરૂઆતની અંદર પછી પાક તૈયાર કરીએ ત્યારે અને પાક જ્યારે લણવાનો હોય છે ત્યારે અલગ અલગ રીતે વર્ષની અંદર 3 વખત બિહુ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જે રીતે ગુજરાતનું ટ્રેડિશનલ નૃત્ય આપણે ગરબા છે, તેવી જ રીતે આસામની અંદર ટ્રેડિશનલ નૃત્ય બિહુ છે, જેમાં અલગ અલગ પ્રકાર છે, જેની અંદર ખાસ અલગ અલગ પ્રકારના ગીતો અને તેમની સાથે અલગ અલગ પ્રકારના નૃત્ય સાથે બિહુ નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવે છે. જેની અંદર રંગોલી નૃત્ય, પછી કટઈ નૃત્ય, પછી ભાંગલા નૃત્ય, એવા અલગ અલગ પ્રકારના નૃત્ય છે. જેની અંદર જ્યારે આપણે ખેતીને ખેડીએ છીએ ત્યારે શરૂઆતની અંદર ભાંગલા નૃત્ય કરવામાં આવે છે બિહુ. ત્યાર પછી આપણે વાવણી કરીએ છીએ ત્યારે કટી નૃત્ય કરવામાં આવે છે અને લાસ્ટની અંદર જ્યારે પાક તૈયાર થાય છે ત્યારે ફોગટ રંગોલી બિહુ કરવામાં આવે છે. તો આવા અલગ અલગ બિહુ નૃત્યનું કોમ્બિનેશન આજે જ્ઞાનયોગ વિદ્યા સંકુલની 1 થી 5 ધોરણની બાળાઓ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણે બધાય સાથે નિહાળીએ. અસ્તુ.
सौ तरह के तेवर दर बदर करते हैं जी फिर भी अपनी बात है कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए कभी कभी कहीं पे कहीं जुड़ जाए हम शाम शहर के चारों बहर के मूड में ढल जाए कश्मीर में तू कन्याकुमारी उत्तर में दक्षिण को असला तुम हमारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी दिल में चुने जाए तो फिर ये दुनिया सारी है ठंडी ठंडी वादियों की याद ही दिला दी यार। लेकिन यार तुझे ऐसा नहीं लगता इस परफॉर्मेंस के हिसाब से तालियां थोड़ा कम है? हाँ आई थिंक सो। तो यार भगवान ने इतनी प्यारी सी जिंदगी दी है तो किस बात का गम है? भगवान ने इतनी प्यारी सी जिंदगी दी है तो किस बात का गम है? भाई साहब तालियां वही बजाना जिसके हाथों में दम है। भाई सुनना। क्या हुआ? है ना ब्रो, मेरे को एक परफॉर्मेंस बैठ के देखने का जी हो रहा है यार। लेकिन मेरा भी मन कर रहा है और इसके बाद तो हास्य नाटक है। पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर एंकरिंग कौन संभालेगा? एंकरिंग संभालने के लिए अगर तू बोले तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बुला सकता हूँ। ऑब्वियसली यार, जल्दी इनवाइट करो उन्हें स्टेज पे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हर्षित एंड जैसा फॉर कंटिन्यू एंकरिंग। ભાગદોડની આ જિંદગીમાં માણસો હસવાનો તો સાવ ભૂલી જ ગયા છે। મિત્રો કહેવાય છે ને કે હસી મનનો ઉલ્લાસ છે, મનનો આનંદ છે। આપણા જીવનમાં મેઘધનુષ્યની સમાન જીવનમાં ખુશીની લહેર ફેલાવવાનું જો કોઈ કાર્ય કરે તો એ હસી છે। આપણા તંદુરસ્ત જીવનનો પુરુષ આપણા જીવનમાં રહેલી મુસ્કાનને આભારી છે। અને કહેવાય છે ને કે એક હસમુખ વ્યક્તિ તેનું જીવન તો સુખમય કરે જ છે પણ સાથે સાથે આસપાસના વાતાવરણ અને આસપાસ રહેતા લોકોને પણ ખુશ રાખે છે। તો આવી જ રીતે આપણી શાળાના ગુજરાતી માધ્યમના બાળકો આવું જ એક હાસ્ય નાટક લઈને આવી રહ્યા છે। તો ચાલો મિત્રો હાસ્ય નાટકને નિહાળીએ। હમણાંથી તો તું દેખાતો જ નથી, એલા હું નવા જૂની છે। એકદમ હાસી વાત છે હો ભાઈ, એકદમ હાસી વાત છે હો ભાઈ। એ બધાયને એમ જ હોય। ગઈકાલે મેં મારી પત્નીને ફોન કર્યો કે તને પિયર ગયાને 10 દિવસ થઈ ગયા, તું તો મને યાદ જ નથી કરતી। તો ઈ કે એવું તો કાંઈ હોતું હશે, મને ચારે બાજુ તમે જ દેખાવશો। તુવેરની દાળમાં, ચોખાના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં, સાલું મને આંચકો લાગ્યો। એલા હું ધણી છું કે ધનેડું? એ હા ભાઈ હા, કાગડા બધે કાળા જ હોય। એકદમ સાચી વાત છે હો ભાઈ। હું તો રંગલો આવી ગયો, તો રંગલો
મજામાં ને? તમે તો મને યાદ જ નથી કરતા ને. અરે અમે તો તને યાદ જ કરવાના જ હતા. એ જાવ જાવ, હાવ ખોટું બોલો છો. તમે મને કાંઈ નતા યાદ કરતા. ઈ વાત મૂકો, તમે મને એક વાત કહો. તમે બધા હમણાં એની વાત કરતા હતા? અરે અમે પોતાની વાત કરતા હતા કે બધાની હાલત કેવી છે. એ મને ખબર છે. તમારી બધાની હાલત કાગડા જેવી છે. કેમ? તમે તો હમણાં વાતો કરતા હતા કે તમારી હાલત કાગડા જેવી છે. હાસુ ને? અમે ક્યારે કીધું? તમે તો હમણાં વાતો કરતા હતા. એલા ઈ અમારી એટલે અમારી પત્નીના વિશે વાત કરતા હતા. અમારી પત્ની કાગડાની જેમ પોતાનો રંગ બતાવી દે છે. હાસુ ને? હાસુ કીધું હો. તારા વાળે કાળા છે તોય તે કાગડાની જેમ રંગ બતાવી દીધો ને. અલા ઈ તને નાય ખબર પડે. એ હારું, તો હું જાઉં. તમે બધા અહીંયા જ રહેજો. હાશ હારું થયું આ રંગલો ગયો. નકર આપણને બે હોય નો દેત. આપણે પોતપોતાની વાત કરો. એલા ઈ રંગલાને મૂકો પડતો. ને બીજી એક વાત કહું, એ હું મારા હારે જો તો સાસુમાએ મને 8 દિવસ લગી પાલકની ભાજી ખવડાવી ને 9મા દિવસે પૂછ્યું હે જમાઈ રાજા એવું બનાવું. એલા પછી તો મેં કહી દીધું એ ખેતર બતાવી દો એ હું જાતે જ ચરી લઈશ. ઓ ખરી કહી દે તો. એલા બીજી એક વાત કહું. એક દિવસ હું મારી પત્ની સાથે શાક માર્કેટમાં ગયો તો ઈ મને કે 2 કિલા વટાણા લઉં. મેં કહી દીધું એમાં પૂછવાનું શું વળે? તો ઈ મને કે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા તો ફોલવાના તમારે જ છે ને. લ્યો કરો વાત. એલા બાઈઓની ક્યાં માંડો છો? આજકાલની પ્રજાઓને જોની. મારી ટિંડોળના હાથમાં ફોન આવ્યો એટલે બસ પતી ગયું સમજો. આપણે કોઈની સાથે વાત કરતા હોય અને કોઈનો ફોન આવ્યો હોય એટલે બસ હાલવા જ મળે ને. એ આપણે કઈ ખેતરના ઉભેલા ચાળિયા છીએ? એલા એના મન તો બસ આપણી જ જેવા હોય. જો ફોન હાથમાં આવે એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીરુભાઈ અંબાણીને જ લઈ લો ને. એલા એમાં આ જીવો આવ્યો ત્યારથી તો છોકરા આપણો જીવ જ લઈ ગયા છે. એલા આનું નામ જીવો નહીં, આનું નામ મરો એવું રાખવું તું. હાસુ ને? એલા મોબાઈલ આવ્યો એટલે કેમેરો ગયો. અલા મોબાઈલ આવ્યો એટલે ઘડિયાળ ગઈ. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ. એલા મોબાઈલ આવ્યો એટલે પત્ર ગયો. એલા મોબાઈલ આવ્યો એટલે કમ્પ્યુટર ગયું. એલા મોબાઈલ આવ્યો એટલે નિરાશ ગઈ. એમાં જો આપણો ફોન આપણી પત્નીના હાથમાં આવે એટલે સમજો આપણે ગયા. હાસુ ને? લ્યો કરો વાત. આ જીઓ ઉપરથી યાદ આવ્યું કે અત્યાર સુધી 25 પૈસા હાલતા હતા. આ 25 પૈસા કોણે બંધ કરાવ્યા? તમને ખબર છે? નથી ખબર ને? સરકારે બંધ કરાવ્યા હોય, બીજું કોણ કરવાનું છે? એલા ઈ નોય. 25 પૈસા એટલે પાવલી, જેને મુકેશ અંબાણીએ બંધ કરાવી. એલા ઈ કઈ રીતે? જો હું કહું, જ્યારે મુકેશ અંબાણીના લગ્ન થતા હતા એ વખતે આ પાવલી એટલે ઘણા બધા પૈસા કહેવાય. અને ગોર મહારાજ ઘડીએ ને ઘડીએ કીધા કરે, પાણીની ચમચી ભરો ને મૂકો પાવલી, એક ફેરો ફરો ને મૂકો પાવલી, બીજો ફેરો ફરે ને મૂકો પાવલી, ત્રીજો ફેરો ફરે ત્યારે શું કહે? મૂકો પાવલી. ચોથો ફેરો ફરે ને શું કહે? મૂકો પાવલી. પાંચમો ફેરો ફરે ત્યારે શું કહે? એલા ભાઈ બોલો. એલા મૂકો પાવલી. એલા મુકેશ અંબાણીને એટલી ખીચડી કે આખો દેશ મને મુકેશ અંબાણીના નામથી ઓળખે છે. અને આ ગોર મહારાજ મને મૂકો પાવલી કહે છે. મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ન કરાવું તો મારું નામે મુકેશ અંબાણી નહીં. ને જોઈ લ્યો એને બંધ કરાવી કે નહીં. એ હું આવી ગયો. એલા કાગડો પાછો આવી ગયો. હે હું કીધું તે? એલા કાઈ નહીં, હું તો એમ કહેતો તો આવી ગયા ને તમે. એ તમને કોઈને ખબર છે?
આને એની પત્ની હંજવારી કઢાવે પોતું ભરાવે અને વાસણની સાફ કરાવે. એ નોકરાણી, હું કીધું તે તને તારી પત્ની નોકરાણી જેમ કાગડો કૂતરો વાંદરો બધાનો કઈને બોલાવે છે તું મારું કહે છે. એ હવે હું જલ્દીથી જાઉં નકર આ મને મૂકશે નહીં. એલા ઈ રંગલો તો ભાગી ગયો. આપણે આપણી વાત કરો. એટલે હા યાદ આવ્યું કે હું એમ કહેતો તો કે મોબાઈલને કારણે છોકરા કાંઈ બગડ્યા છે જાણે મોબાઈલ જ એનો માં ને બાપ હોય. છોકરાઓની તો વાત જ ન થઈ. એને વરાસા મોકલો હોય તો ઈ તાપીએ જઈને બેહે ને અવેડાના ટાટા કાઢી નાખે એવો થાય. એ કાલે મેં પૈસલાને કીધું તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે છે, કોઈને વાગી જાય તો પૈસતો મને કે ઈ મારો છોકરો નથી, ઈ તો મારો ભાણેજ છે. મારો છોકરો તો તારા બૂટમાં પાણી ભરે રે. એલા એને શણગાર કરીને સ્કૂલે મોકલા હોય ને જ્યારે ઈ ઘરે આવે ત્યારે ભીના કાગડાની જેમ થપથ્યા હોય. એટલે એકદમ હાચી વાત છે હો ભાઈ. એલા એની ચા કરો છો? મારા ટીનિયાની જ કરો ની. એને ગઈકાલે સાહેબે પૂછ્યું, ટીનિયા ઊભો થા, 15 પગલા નામ બોલ. તો ટીનિયો કે એક સફરજન, એક દાડમ, એક ચીકુ ને 1 દર્જન કેળા એટલે 12 કેળા થઈ ગયા ને 15 ફળ. એલા એની વાત મૂકો તડકે ને આપણી જ વાત કરો ને. જ્યારે કોઈ બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે માં કે આનું નાક તો મારા જેવું છે, બાપો કે આની આંખ તો મારા જેવી છે, કાકા કે આના વાળ તો મારા જેવા છે. એને ઈ છોકરો મોટો થાય ને ન કરવાનું કામ કરે ત્યારે બધાય કે આ હરામખોર કોના જેવો થયો છે. એ હાલો ભાઈ હાલો, આપણે જઈએ, આ બધા તો નવરા છે. એલા આ બધા કાગડાઓ થઈ ગયા. એલા મને મૂકીને આવી ગયા. એ ઊભા રહો. એટલે તું પાછો આવી જો મારું લોહી પીવા. હવે તારે જવાનું હું લેવું છે. સોડા પીવડાવજો સોડા. એલા આને સોડા પીવરાવી દઈ નકર આપણો જીવ લઈ જાહે. એ હાલો હાલો આને સોડા પાઈ દે ને હવે આપણે હવે જાય. ખૂબ જ સરસ જોયું ને મિત્રો. તમે પણ આવા રોજિંદા જીવનમાંથી હાસ્ય નિપજાવતા રહો અને હસતા રહો. તો હવે હું મારા શિક્ષક શ્રી નીતાબેનને માઇક આપીશ કે જે કાર્યક્રમને આગળ વધારે. તો હવે આપણે ફરી મળીશું આગળની કૃતિમાં. મનુષ્યના જીવનનું સરવૈયું આપણે જીવનમાં ક્યારેય કાઢી નથી શકતા. તેવી જ રીતે આપણે આપણી શાળાનું જે સરવૈયું છે એ સરવૈયું આપણે કાઢી પણ નહીં શકીએ. છતાં પણ હું આજે આપણા જ પ્રાંગણના એટલે કે ગુજરાતી માધ્યમના જે આચાર્ય છે મેહુલસિંહ રાઠોડ તેમને હું મંચ પર ઉપસ્થિત કરીશ. તેઓ ગુડ ઇવનિંગ. સરસ મજાનું આપણે હાસ્ય નાટક જોયું અને કહેવાય છે કે સ્માઇલ ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન ઇન ધ વર્લ્ડ. બીજી વાત ફોટોગ્રાફર સાહેબ છે એટલે કે જો 5 સેકન્ડની સ્માઇલથી આપણો એક ફોટો સરસ મજાનો આવી શકતો હોય તો સતત હસતું રહેવાથી આપણું જીવન કેટલું સુંદર બની શકે છે. એટલે જીવનમાં હંમેશા હસતા રહો. જીવનમાં દુઃખ હોય તો પણ મુખ પર હાસ્ય રાખો. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓ, વાલીશ્રીઓ, વિદ્યાર્થીઓ દરેકને હું અહીંયા આવકારું છું. સાથે જ ટૂંકમાં શાળાનો જે અહેવાલ છે, રિપોર્ટ છે, એ રિપોર્ટની એક સરસ એવી નાની અમથી ને ટૂંકમાં હું તમને ઝાંખી કરાવીશ કે આ વર્ષથી જૂન 2023થી આપણી ગુજરાતી માધ્યમ હીરાબેન શિવજીભાઈ ભવાનીની શુભ શરૂઆત થઈ છે. જેમાં તારીખ 1/5/2023 ને સોમવારના રોજ શાળા પ્રવેશ યજ્ઞ દ્વારા આપણે શાળાની શુભ શરૂઆત કરી. તેમજ 11/5/2023 ને ગુરુવારના રોજ RSSના પૂર્વ સર કાર્યવાહ એવા ભૈયાજી જોશી સાહેબના હસ્તે આપણે ગુજરાતી માધ્યમની તકતીનું અનાવરણ અહીંયા કરી અને શાળાને આપણે ઓપનિંગ કરાવ્યું.
એ સાથે શાળાનું પ્રથમ વર્ષ અને પ્રથમ વર્ષની અંદર જ સમલમ 200ની સંખ્યાની આજુબાજુ આપણી શાળામાં ગુજરાતી માધ્યમની સંખ્યા એ કંઈક નાની સૂની વાત નથી. અને એને હજુ આગળ વધારવા માટે એક પગલું આગળ લઈ જવા માટે એના માટે જે જરૂરી છે એવા શિક્ષકો કે જે વિષયને આધારિત યોગ્ય લાયકાત ધરાવનાર શિક્ષકોને આપણે અહીંયા નિમણૂક પણ કરી છે. અને શરૂઆતની અંદર અમને ખબર છે કે અમારી પાસે જે બાળકો આવેલા એ બાળકોને પાયો મજબૂત બનાવવા માટે અમારે કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડ્યો છે. છતાં પણ અમારા જે ટીમ છે એ ટીમની મહેનત વતી અમે એ જે મુશ્કેલી છે એ મુશ્કેલીને પણ અમે પાર પાડી છે. અને સતત મહેનત દ્વારા જે પાયો મજબૂત બનાવવાનું કામ છે એ પાયો અમે મજબૂત બનાવ્યો છે, જેનું અમને ગર્વ પણ છે. સાથે સાથે શિક્ષણને સારું બનાવવા માટે અમે દર મહિને એકમ કસોટી દ્વારા બાળકની સમજણ શક્તિનું મૂલ્યાંકન ખીલે એ માટે અમે દર મહિને એક એકમ કસોટીનું પણ આયોજન અમે કરી રહ્યા છીએ, જેનું પણ અમને ખૂબ જ સારું પરિણામ મળી રહ્યું છે. એ સાથે સાથે બાળકોની વાચાળ વૃત્તિ કેળવવા માટે, એક્ટિવિટી કેળવવા માટે અમે બાળકોને જૂથ શિક્ષણ દ્વારા, વિવિધ એક્ટિવિટી દ્વારા પણ અમે શિક્ષણ અહીંયા આપી રહ્યા છીએ. એ સાથે જ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો વિજ્ઞાનની અંદર ઘણી બધી શાળાઓની અંદર વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા પણ નથી હોતી, જ્યારે અહીંયા અત્યાધુનિક અમારી પાસે પ્રયોગશાળા છે, જેની અંદર વિજ્ઞાનના પ્રયોગો દ્વારા વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ અમે અત્યારે આપી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે શિક્ષણ તો બધે જ આપે છે, પણ શિક્ષણની સાથે સાથે સંસ્કાર, એ સંસ્કારનું પણ સિંચન અત્યારે આ શાળાની અંદર અમે બાળકોની અંદર શિક્ષણની સાથે સંસ્કારનું પણ સિંચન કરી રહ્યા છીએ. તેના માટે સમયાંતરે અમે બાળકો માટે સેમિનારનું પણ આયોજન અમે કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે અમારા શિક્ષક સ્ટાફ દ્વારા દર શનિવારે પ્રાર્થના સભાની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, મહાભારત, આપણી સંસ્કૃતિને ઝાંખી કરાવનાર, આપણા વેદોને જાગાવનાર દરેક ઉપર શિક્ષકો દ્વારા બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, સંસ્કાર આપવામાં આવી રહ્યું છે, કે જેથી કરીને આપણા બાળકો આપણી સંસ્કૃતિથી વંચિત ન રહી જાય. એના માટે ખૂબ સરસ કાર્ય અત્રેની શાળાથી અમારા દ્વારા થઈ રહ્યું છે, જેનો પણ અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. એ સાથે સાથે આ મુખ્ય વિષયોની સાથે સાથે એક્ટિવિટી, અન્ય જે વિષયો છે એ પણ અમે અહીંયા કરાટે છે, ડાન્સ છે, સ્કેટિંગ છે, જેવી વિવિધ 8 થી 9 એક્ટિવિટી અમે અહીંયા વિના કોઈ ચાર્જ, એક પણ વધારાનો રૂપિયો લીધા વિના અમે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓની આ વર્ષની વાત કરીએ એક ક્ષેત્રની અંદરની, તો કરાટેની અંદર ઇન્ડો નેપાળ ટુર્નામેન્ટની અંદર અત્રેની શાળાના 3 બાળકો ત્યાં ભાગ લેવા માટે ગયા હતા. અને ફક્ત ભાગ જ નહીં, પરંતુ તે 3 વિદ્યાર્થીઓ દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમાંકે વિજેતા પણ થયા છે, જે આપણા સૌના માટે ગર્વની વાત છે. એ 3 વિદ્યાર્થીઓ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આટલું જ નથી, આપણી સંસ્કૃતિ જે છે એમાં વિવિધતા છે, એમાં વિવિધ તહેવારો છે, અને એ તહેવારો ની ઉજવણી પણ અહીંયા એટલી જ ઉત્સાહભેર બાળકો સાથે મળીને અને એ વિશેષ ઉજવણીનું, વિશેષ દિનનું મહત્ત્વ શું છે એ પણ સમજાવીએ છીએ. અને વિશેષ ઉત્સાહભરથી એ કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે વખતો વખત શાળાની અંદર વાલી મિટિંગનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, વાલીઓના સેમિનારનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપણી શાળાની અંદર છેલ્લા 1.5 મહિના પહેલાં, 1.5 થી 2 મહિના પહેલાં વલન પરબ આપણું ક્લસ્ટર છે, આપણી શાળા જે એરિયામાં આવે છે ને એનું વલન પરબ ક્લસ્ટર છે. અને એ વલન પરબ ક્લસ્ટર અંતર્ગતનું વિજ્ઞાન ગણિતનું પ્રદર્શન, વિજ્ઞાન મેળો જેને આપણે ઓળખીએ છીએ, એ વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શનનું આયોજન પણ અહીંયા થયું હતું. અને જેમાં આજુબાજુના આ ક્લસ્ટરની અંદર આવતી 15 થી 20 જેટલી શાળાઓ આપણી શાળામાં ઉપસ્થિત રહી અને સરસ મજાનું એ એક આયોજન થયું અને ગણિત વિજ્ઞાનનું પ્રદર્શન પણ થયું. સાથે સાથે શાળા માટે એક અતિ મહત્ત્વની વાત કે ને ગર્વની વાત કે શાળાએ પોતાનું મેગેઝિન તેજસ નામથી પ્રકાશિત કર્યું છે, જે આપ સૌને ખબર છે કે પ્રથમ વાલી સંમેલન જે આપણું થયું એ વાલી સંમેલનની અંદર આપણે એ મેગેઝિનને આપણે પ્રકાશિત કર્યું છે. તો વાલી મિત્રો, અમારું લક્ષ્ય જે છે એ પાયાના જ્ઞાનથી લઈને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ લેવલ સુધી બાળકને જ્ઞાન મળે તે માટે
શાંતિનું છે અને એ માટે અમે સદૈવ તત્પર પણ છે. સાથે જ અમારી શાળાનું બાળક ક્યાંય પણ પાછી પાણી ન કરે એ માટે બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, બાળક દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તે માટે અમારો એ ધર્મ છે અને એ દિશાની અંદર અમે કામ કરી રહ્યા છે. અને આપ સૌએ અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, અમારો ઉત્સાહ અને અમારો જોશ વધાર્યો છે. એ જ સાથે આપના આશીર્વાદ અમને મળ્યા છે. તો આવો જ સાથ સહકાર અને આવા જ આશીર્વાદ અમને સતત આપના તરફથી મળતા રહેશે. તો અમે હજુ પણ આપના બાળકોને સાથે લઈને એક ખૂબ ઊંચી ઉડાન ભરીશું. અંતે એટલું જ કહીશ કે આજ રાસ્તા બના लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी. आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी. हौसलों से भरी यह उड़ान एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी. अस्तु. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच सर. आई तेरे में एनर्जी, मिल गई तेरे को शांति.